বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি মোহাম্মদ মানিক রতন আবারও হাজির হয়ে গেলাম ইজি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বই থেকে ইউনিট 7 লেসন 2 এর প্যাসেজের আলোচনা নিয়ে দ্য আর্ট অব সাইলেন্স। সো কলেজের ভাই বোন, লেটস গেট স্টার্টেড। দ্য আর্ট অব সাইলেন্স, ওয়ার্ড বাংলা মিনিং, ইংলিশ মিনিং, সিনোনিম, অ্যান্টোনিম। অ্যাকোলেড স্বীকৃতি বা পুরস্কার, সম্মাননা। An award or privilege granted as a special honor or as an acknowledgement of merit. Award, prize. Antonym, censure, condemnation. Ambassador, রাষ্ট্রদূত, an accredited diplomat sent by a state as its permanent representative in a foreign country. Envoy, counsel. Cherish, লালন করা, to keep a hope, ambition in one's mind. Foster, nurture, abandon, forsake. Civilization, সভ্যতা, the process by which a society or place reaches an advanced stage of social and cultural development and organization. Progress, advancement, retrogression. Conscience, বিবেক, the inner sense of what is right or wrong in one's conduct or motives impelling one toward right action. Morals, ethics, immorality. Creativity, সৃজনশীলতা, the use of imagination or original ideas or create something. Inventiveness, innovativeness, dullness. Delicate, নাজুক, needing careful treatment especially because easily damaged. Fragile, tender, robust, strong. Depict, অঙ্কন করা, represent by a drawing, painting or other art from, বিভিন্ন অঙ্কন করা, তুলে ধরা। Sketch, express, twist, impresent. Destiny, নিয়তি বা ভাগ্য, the evidence that will necessarily happen to a particular person or thing in the future. Fate, fortune, choice, liberty. Entertainment, বিনোদন, the action of providing or being provided with amusement or enjoyment. Amusement, recreation. Sadness, gloom. Evolve, প্রকাশ করা, evolve মানে প্রকাশ করা, যেটাকে এক্সপ্রেস বলা হয়। ডিসক্লোজ বলা হয়, এক্সপোজ বলা হয়। To develop and change anything over a long period of time. Advance, mature, decline. Foresee, দূরদর্শন করা, foresee মানে দূরদর্শন, to see beforehand. Predict, অনেক অনুমান করা, যেটাকে বলা হয় anticipate. Conceive, misinterpret. Gesture, অঙ্গভঙ্গি, a movement of part of the body, especially a hand or the head to express an idea or meaning. Mime, pantomime. Inaction, এই ছিল উপরের গুলো, নিচেগুলোতে দেখেন দেওয়া আছে। Introduce, impeccable, খুব অথবা নিখাদ, having no flaws. Precise, accurate, exact. Imperfect, defective. Imperfect আছে, আবার defective আছে, imperfect আর defective। আচ্ছা, পরেরটা দেখেন, introduce, তারপরে হচ্ছে ইংলিশ মিনিং, to make someone known by name to another in person, especially formally. Acquaint, familiarize, details. Legendary, কিংবদন্তি, remarkable enough to be famous, celebrated, infamous, common. Maestro, উঁচু মানের, of high standard, expert, skilled, unexpert, unskilled. Mesmerize, মন্ত্রমুগ্ধ, to have someone's attention completely so that they cannot think of anything else. Captivate, fascinate, bore, repulse. Bore or repulse. Overwhelm, অভিভূত, to have a strong emotional effect on. Shock, impress, calm. Portrayal, a depiction of someone or something in a work of art or literature. Portrait, depiction, concealment, obscuring. Represent, to serve as a specimen, example or instance of. Symbolize, indicate, disembody. Reside মানে বাস করা, to live permanently, work continuously, live, dwell, live, depart. Scholarship, a grant payment, বৃত্তি যেটাকে বলা হয়, made to support students' education, award on the basis of academic or other achievement. Stipend, fine, denial. Sado, একক, done by one person alone. Single, lonely, basic, fundamental. Utterance, বাচনভঙ্গি, the action of saying or expressing something aloud. Expression, statement, silence, quiet. Read the passage, then answer the questions below. Read the passage, then answer the questions below, তার মানে আমাদের
এই প্যাসেজটা পড়ে নিচের প্রশ্নগুলো জবাব দিতে হবে। কালচারালি রিচ বাংলাদেশ ইজ দ্য হোমল্যান্ড অফ অ্যান আর্টিস্ট whose fame took him across the border and honored him with different national and international awards. অর্থাৎ সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি সম্পন্ন একজন শিল্পীর স্বদেশ, আর সে শিল্পী বিভিন্ন জাতীয় আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। হ্যাভ ইউ হিয়ার্ড অ্যাবাউট পার্থপ্রতিম মজুমদার? তোমরা কি কখনো পার্থপ্রতিম মজুমদার নাম শুনেছো? হি ইজ দ্য মাইস্টার পারফর্মার অফ মাইমিং আর্ট, অর্থাৎ তিনি শিল্পের একজন উচ্চমানের শিল্পী, অর্থাৎ মাইমিং আর্টের একজন উচ্চমানের শিল্পী, অর্থাৎ মুখ অভিনয়। মাইমিং মানে কি? মুখ অভিনয়ের একজন উচ্চমানের শিল্পী। ইফ ফুড ইজ দ্য নিউট্রিশন ফর এ বডি, বডির জন্য ফুড মানে পুষ্টিকর হয়। আর্ট ইজ দ্য নিউট্রিশন অফ সাউল, আত্মার জন্য শিল্প হচ্ছে পুষ্টিকর। টু কিপ দ্য সাউলস অ্যালাইভ অ্যান্ড ফ্রেশ ডিফারিং, আর্টস লাইক মিউজিক, ডান্স, পেইন্টিংস হ্যাভ ইভলভড ডুরিং দ্য অ্যানশিয়েন্ট টাইম। টু কিপ দ্য সাউলস অ্যালাইভ অর্থাৎ দেহকে জীবিত রাখতে বা ফ্রেশ রাখতে। ডিফারেন্ট আর্টস লাইক বিভিন্ন ধরনের শিল্প, লাইক মিউজিক, গান, নাচ, পেইন্টিংস হ্যাভ ইভলভ প্রকাশ করেছে ডুরিং দ্য অ্যানশিয়েন্ট টাইম। আচ্ছা, humankind has tried to express himself from the very beginning of civilization. সভ্যতার একদম শুরু থেকে মানুষ চেষ্টা করছে। These expressions have taken the forms of art with the touch of his creativity in expressing the untold in silence. অর্থাৎ চুপচাপ থেকে কথা না বলে এটা তার প্রকাশ করা, এটা সৃজনশীলতা দেখাইছে। It is an art of depicting a character. এটা একটা ক্যারেক্টার তা তুলে ধরা। Mode, idea or narration through gestures and bodily movements without any utterance. কোনো কথা উচ্চারণ না করে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যেটা প্রকাশিত করা হয়। This ancient dramatic entertainment represents the primitive time. অর্থাৎ এই যে পুরনো ড্রামাটিক এন্টারটেইনমেন্ট বিনোদন, এটা প্রাচীনকালের প্রতিনিধিত্ব তুলে ধরে। When people would use science as a medium of communication, অর্থাৎ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মানুষ প্রতীক ব্যবহার করত, সাইন ব্যবহার করত। In Bangladesh, the boy named পার্থপ্রতিম মজুমদার, মানে বাংলাদেশের যার নাম পার্থপ্রতিম মজুমদার, from Pabna overwhelmed people with this art. মানে একজন ব্যক্তিত্ব। He left people mesmerized by his graceful presentations of art of silence, অর্থাৎ আর্ট অফ সাইলেন্সের মাধ্যমে তিনি লোকজনকে মোহিত করে রাখতেন। It was like a new era in theater art in Bangladesh. বাংলাদেশ থিয়েটারে এটা একটা নতুন যুগ। When Partho came with effort to make people look at their everybody experience, but in a new form, কিন্তু নতুন একটা অভিজ্ঞতা। He made people reveal meanings for all trivial things of life, which they usually would overlook. যে সবসময় কী করে যায়, মানে বেখেয়ালি দেখেও না দেখা ভান করে চলে যায় সাধারণত। He used to depict, তিনি তুলে ধরতেন স্টোরিজ, গল্প অফ স্যাডনেস, laughter, different characters, birds, insects or even animals through his miming. তার মুখ অভিনয়ের মাধ্যমে এগুলো তুলে ধরতেন। Some of his topics are portrayal of a thief stealing, অর্থাৎ চোরের অভিনয়, one-sided love, একপাক্ষিক ভালোবাসা, picking up flower and hurting it, অর্থাৎ ফুল তোলা এবং এটা নষ্ট করা, delicate changes in nature, etc. His actions often led audience to their conscience and different issues. তাদের বিবেক এবং বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে। He is regarded as the pioneer of miming in Bangladesh. বাংলাদেশের মুখ অভিনয়ের তাকে উদ্যোক্তা বলা হয় বা অগ্রদূত বলা হয়। Partho cherished a passion for art from his very childhood. ছোটবেলা থেকে আর্ট নিয়ে তার প্যাশন ছিল, লালন করতেন। He was born in a very cultural minded family on 18 January 1954. 1954 সালের 18 জানুয়ারি তিনি একটা সংস্কৃতিমনা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। His photographer father nurtured him as a passionate lover of art. তার বলছে এই যে চিত্রকার বাবা তাকে এই প্যাশনে নিয়ে আসছেন। The family resided in a village called কালাচাঁদপাড়া গ্রামে বসবাস করতেন। There used to be a lot of cultural programs in কালাচাঁদপাড়া in these days. ওই দিনগুলোতে কালাচাঁদপাড়ার অনেক কালচারাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো, which had an impeccable influence on Partho's affection for art. আর্টের প্রতি, শিল্পের প্রতি পার্থ যে ভালোবাসা, এটা আস্তে আস্তে ব্যাপক আকার ধারণ করে। Destiny introduced Partho to a mime artist, Mr. Jogesh Dotto, in 1966 when he went to live at his aunt's home in চন্দ্রনগর। যখন তিনি তার আন্টি বাসায় বাস করতেন, তখন তিনি 1966 সালে জগেশ দত্ত, মিস্টার জগেশ দত্তের সাথে পরিচিত হন। 30 কিলোমিটার away from কলকাতা থেকে 30 কিলোমিটার দূরে। Partho could পার্থ অনুমান করতে পারতেন his future, তার ভবিষ্যৎ, and got admission in Mr. Dotto's mime,
দত্তস মাইমে ভর্তি হলেন একাডেমি ইন কলকাতা। দ্য মেজর লিফট আপ অফ হিজ লাইফ was when he presented a solo performance at Bangladesh শিল্পকলা একাডেমি in 1979 1979 সালের শিল্পকলা একাডেমিতে যিনি তখন একক অভিনয় মূকাভিনয় তুলে ধরলেন, তখনই তাকে উপরের দিকে তুলে নিয়েছে। The then French ambassador in Bangladesh, Mr. Loic Moriu, having observed his talent as an audience in that program. অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ অ্যাম্বাসেডর মিস্টার লোইক মরিউ তাকে উপস্থিত ছিলেন এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে। অফার্ড হিম আ স্কলারশিপ অ্যাট ফ্রেঞ্চের স্কলারশিপ তাকেও প্রদান করেন। পার্থ took all the opportunities to learn from Mr. Ethini Decroix and Mr. Marcel Moriu এথিনি ডেক্রক্স থেকে তিনি সবকিছু শেখার এই সুযোগটা নিলেন। Both of whom were legendary genius of miming at that time in Paris. প্যারিসে মাইমিং এর তিনি legendary genius ছিলেন। He was trained in the miming school called École Internationale des Mime Drame of Paris, Marcel Moriu. Gradually, he became a very busy artist performing in Europe and America, and he was highlighted in media too. তাকে নিয়ে আস্তে আস্তে মিডিয়াতে হাইলাইট করা হয়। Later on, this Bangladeshi legendary mime artist received the Mallory Award in the year 2009, which is the highest honorable accolade in the French theater. French theater সবচেয়ে বড় পুরস্কার, এই পুরস্কার 2009 সালে তিনি পান। Next year, he was honored with একুশে পদক for the contribution to Bangladesh. বাংলাদেশে অবদান রাখার জন্য তাকে একুশে পদক প্রদান করা হয়। He was also awarded with Chevalier d'Ordre des Arts letters, Knight in the Order of Arts and Humanities, এটার উপর পুরস্কার পান in 2012 for his contribution all over the world. This great artist now looking forward to opening an international miming institute in Bangladesh. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মাইমিং প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। উই হোপ মোর পার্থপ্রতিম মজুমদার কামস আউট ফ্রম দ্য ড্রিম ইনস্টিটিউশন। এই স্বপ্নের ইনস্টিটিউশন হাজার হাজার পার্থপ্রতিম মজুমদার বের হয়ে আসবে। এই ছিল হচ্ছে এই মানে পুরো গল্পের আনসার মানে আনসার বলতে আমরা বাংলা পড়ে নিছি। এবার আমরা এমসিকিউ সলিউশনে চলে যাব। কোথায় চলে যাব? এমসিকিউ সলিউশনে চলে যাব ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, দেখি এমসিকিউ সলিউশনে প্রথম থেকে কি কি আছে দেখেন। এক নাম্বারটা বলছে সেট 1, মাইমিং ইজ দ্য আর্ট অফ এক্সপ্রেসিং দ্য আনটোল্ড। অর্থাৎ মানে মূকাভিনয় এটা কি? মূকাভিনয় একটি শিল্প যাতে অব্যক্ত ড্যাশ প্রকাশ করা হয়, অব্যক্ত যে কথাগুলো এগুলো কি করা হয়? প্রকাশ করা হয়। তার মানে উইদাউট এনি আটারেন্স অফ স্পিচ, অর্থাৎ কোনো বক্তব্য না দিয়ে। হোয়াট ডিড প্রিমিটিভ পিপল ইউজ টু এক্সপ্রেস দেয়ার মাইন্ড? আদিকালে মানুষ তার মনোভাব প্রকাশ করার জন্য কি ব্যবহার করতো? অঙ্গভঙ্গি, তার মানে সাইন ব্যবহার করতো, সাইন অ্যান্ড জেস্চার। ওকে, someone who is a maestro is dash at something which words are suitable in the gap, তার মানে extremely good। এটা কি আছে? extremely good, কোনো কিছুতে extremely good হয়ে ওইটা হয়ে যায় আনসার। হি মানে কি বলে এটাকে? মাইস্ট্রো। He left people mesmerized by his graceful presentations. Which one of the following is the closest meaning the underlined word? আন্ডারলাইন করা শব্দটি নিকটবর্তী অর্থ প্রকাশ করে এমন একটা অর্থ নিতে হবে। তাহলে মেসমারাইজ হচ্ছে স্পেল বাউন্ড। মেসমারাইজ মানে কি? স্পেল বাউন্ড। আচ্ছা, মজুমদার ওয়াজ ড্যাশ উইথ ডিফারেন্ট ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস। মজুমদার ওয়াজ ড্যাশ উইথ ডিফারেন্ট ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস, অর্থাৎ রিসিভড অথবা অনার্ড। রিসিভড অথবা অনার্ড যেটা আছে, অনার্ড মানে ভূষিত করা হয়, এইটাই দেবো আমরা। ওকে, মাইমিং ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। Miming is understandable to all types of people. This sentence means miming is the language of educated people. Miming is a universal language. Miming is a restricted language. Miming is a popular language. তার মানে miming is a কি বলছে? ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ, তার দিয়ে যে কোনো কিছু করতে পারবেন। Different arts evolved during the ancient time, অর্থাৎ during the ancient time to keep the soul alive and fresh. তার মানে different arts evolved during the ancient time to keep the soul alive and fresh, অর্থাৎ সাউলকে alive and fresh রাখতে, যেমন মিউজিক ছিল, ডান্স ছিল, তারপরে মাইম ছিল, যা যা ছিল সব কিছু এটা মনকে পরিষ্কার রাখার জন্য, অর্থাৎ তাকে বেঁচে রাখার জন্য। সেট নাম্বার 2তে চলে যাব। ওকে, 2তে কি বলা আছে দেখেন। প্রথম কোয়েশ্চেনটা বললো, বেশি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ইজ দ্য হোমল্যান্ড অফ অ্যান ইন্টারন্যাশনালি রিনাউন্ড মাইম আর্টিস্ট নেম পার্থপ্রতিম মজুমদার। হু? পার্থপ্রতিম মজুমদার। দ্য ওয়ার্ড পায়োনিয়ার মিনস পাথফাইন্ডার, তারপরে ফাইন্ডার,
ফলোয়ার ডিসিপ্লি, ফলোয়ার ডিসিপ্লি ফাইন্ডার তার মানে পথ ফাইন্ডার, এইটা হবে হচ্ছে আনসার, এটা হবে পথ ফাইন্ডার। Which one of the following is an art? নিচের কোনটা শিল্প? মিউজিক, ডান্স, পেইন্টিং, all of the above, all of the above. The word homeland means motherland, তারপরে যা আছে সবই মানে ওয়ান্ডারল্যান্ড, উডল্যান্ড, ল্যান্ডস্কেপ মানে মাদারল্যান্ড। To keep the souls alive and fresh, different arts have dash during the ancient time evolved, অর্থাৎ এটা বিভিন্ন আর্টটা কি ছিল, ইভলভ করা ছিল, এটা আমাকে জানতে হবে। তার মানে কি কি ছিল? অ্যাবলিশ, ডেস্ট্রয়েড, রিন, ডেভেলপ না ডেভেলপড। পার্থপ্রতিম মজুমদার ইজ কনসিডার্ড দ্য ড্যাশ ইন বাংলাদেশ, পায়োনিয়ার অফ মাইমিং ইন বাংলাদেশ অথবা পায়োনিয়ার অফ পেইন্টিং না, পার্থপ্রতিম মজুমদারের কথা যেহেতু বলা হয়েছে তার মানে পায়োনিয়ার অফ মাইমিং, ওকে। আর পেইন্টিংয়ের জন্য জয়নুল আবেদিন। পার্থপ্রতিম মজুমদার লেফট অডিয়েন্স বাই হিজ ড্যাশ গ্রেসফুল প্রেজেন্টেশনস অফ মাইমিং আর্ট, মুখনিবেশ শিল্পের চমৎকার উপস্থাপনায় পার্থপ্রতিম মজুমদার দর্শকদের ড্যাশ করেছিলেন, বিমোহিত করেছিলেন, তার মানে মেসমারাইজড, স্পেল বাউন্ড, এটা কি হয়ে যাবে? আনসার হবে স্পেল বাউন্ড, ওকে। সো কলেজের ভাই বোন, লেটস গেট ইট, সেট নাম্বার 3 স্টার্টেড, ওকে। Which of the following statement is not true? নিচের কোন স্টেটমেন্টটা সঠিক নয় এটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। পার্থপ্রতিম মজুমদার is an internationally acclaimed artist. Arts of enjoyment like singing and dance developed in modern times. তার মানে এইটাই সঠিক কথা নয় কিংবা সঠিক। আচ্ছা, এটাকে আমাকে একটু ভাইবা বলতে হবে, পুরোটা পড়তে হবে। মাইমিং is an art that illustrates the ancient form of social interaction. Okay, answer will be arts of enjoyment like singing and dancing, dance develop in modern times. এটা হবে হচ্ছে আনসার। তাহলে এই আনসার হবে 2। নাম্বার বি, হোয়াট ডু পিপল জেনারেলি ওভারলুক? মানুষ সাধারণত কোনগুলো মানে ওভারলুক করে যায়, এটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। তার মানে ওভারলুক করে যেটা ওইটা খুঁজে বের করতে হবে কিন্তু আমাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, কি খুঁজে বের? স্যাডনেস অফ লাইফ, ওয়ান সাইডেড লাভ, ডেলিকেট চেঞ্জেস ইন নেচার, মাইনর থিংস অফ লাইফ। তার মানে আনসার হবে মাইনর থিংস অফ লাইফ, অর্থাৎ মাইনর থিংস অফ লাইফ। আইডেন্টিফাই দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ড ইন লাইন 3 প্যারাগ্রাফ 1 অফ দ্য টেক্সট। অনুচ্ছেদের প্রথম প্যারাগ্রাফের তৃতীয় লাইনে অ্যাওয়ার্ড শব্দটি বিপরীত শব্দ বের করো। অ্যাকোলেড, ডোনেশন, এন্ডোন্ড, ফরফিট। এটা হবে ফরফিট, অর্থাৎ অ্যাওয়ার্ডের অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে ফরফিট, এটা কি হয়ে যাবে? ফরফিট মাইন্ডেড। There is an analogical relation between, there is an analogical relation between কি? Food and body, food and soul, food and art, nutrition and soul, nutrition and soul। এই যে তার মানে গল্প অনুযায়ী যেটা ওইটা আমাকে নিতে হবে, ফুড অ্যান্ড আর্ট। ফুড অ্যান্ড আর্টটা হচ্ছে অ্যানালজিক্যাল রিলেশন বিটুইন বডি, অর্থাৎ ফুড অ্যান্ড আর্ট, এই কথা বলা হয়েছে। আচ্ছা, আমরা পরেরটাতে যাব, যেহেতু পরের আনসারগুলো খুঁজে নেই, দেখে কি আছে। Which of the following has the meaning closest in the word fame in line number 2 of paragraph 1? দ্বিতীয় লাইনে ফেম শব্দটি নিকটবর্তী অর্থ প্রকাশ করে এটা, মানে প্রমিনেন্স। ফেম যেহেতু আছে তার মানে বাধ্যতামূলকভাবে আমাকে বুঝেই নিতে হচ্ছে যে এটা হবে হচ্ছে প্রমিনেন্স, মানে বিখ্যাত কোনো কিছু, যেহেতু নাউন ফেম তার মানে প্রমিনেন্স ব্যবহার করতে হবে। আনসার উইল বি প্রমিনেন্স, ওকে। মাইমিং ক্যান বি কল্ড, মূকাভিনয়কে বলা হয় আ সর্ট অফ কমিউনিকেশন, আ সর্ট অফ এক্সপ্রেশন, a sort of performance, a sort of silent art। তার মানে মূকাভিনয় a sort of silent art, তার মানে আপনি চুপচাপ যে অভিনয় করে দেখাবেন, কোনো কথা বলা যাবে না। Which of the following does not miming represent? Concept, feeling, personality, beauty। তার মানে এটা বিউটিটা সৌন্দর্য কোনো কিছু তুলে ধরে না, মানে চেহারা সৌন্দর্য, বাহ্যিক আউটার যে সৌন্দর্য এটা তুলে ধরে না। এই ছিল হচ্ছে আমাদের আনসারগুলো, অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্সের আনসার। এবার আমরা যাব কোয়েশ্চেন আনসারে সরাসরি। কোথায় যাব? কোয়েশ্চেন আনসারে। কোয়েশ্চেন আনসার দুইটা সেট দেওয়া আছে, 3টা অ্যাডিশনাল কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে। আমরা দেখি সেট 1-এ, ইজ দেয়ার এনি রিলেশন বিটুইন ফুড অ্যান্ড আর্ট? নাম্বার 1, ডু ইউ অ্যাগ্রি দ্যাট পার্থপ্রতিম মজুমদার ইনিশিয়েটেড আ নিউ এরা ইন থিয়েটার ইন বাংলাদেশ? হোয়াই অর হোয়াই নট? এটা তো অফকোর্স মানে সঠিক প্রশ্ন। তারপরে হোয়াট উড পার্থপ্রতিম মজুমদার ডিপিক্ট থ্রু হিজ মাইমিং? ভালো কথা। নেম সাম অফ পার্থপ্রতিম মজুমদার টপিকস অফ মাইমিং। ওয়াই উড পিপল ইউজ সায়েন্স ইন অ্যানশিয়েন্ট টাইম? অ্যানশিয়েন্ট টাইম। প্রশ্নগুলো পড়ে ফেলছি, এবার সেট 1-এর আনসার দেখেন। প্রশ্ন 1-এর যেটা ছিল যে ইজ দেয়ার এনি রিলেশন? ইয়েস, দেয়ার ইজ আ রিলেশন বিটুইন ফুড অ্যান্ড আর্ট। ফুড অ্যান্ড আর্টের মধ্যে বলছে ইজ দেয়ার এনি রিলেশন বিটুইন ফুড অ্যান্ড আর্ট? ইয়েস, দেয়ার ইজ আ রিলেশন বিটুইন ফুড অ্যান্ড আর্ট। They fulfill the same objective.
in different ways. While food is the nutrition for our body, art is the nutrition for our soul. Number B, question number. Partho Pratim Majumdar initiated a new era in theater art in Bangladesh by making people look at everyday experiences in a different way through the art of silence. His ancient dramatic entertainment not only made people realize the meanings of trivial things but also gave them extraordinary pleasure. কি বললো? পার্থ প্রতিম মজুমদার ইনিশিয়েটেড, তিনি শুরু করেছিলেন আ নিউ এরা ইন থিয়েটার নতুন যুগের আর্ট ইন বাংলাদেশ শিল্পে বাই মেকিং পিপল লুক, অর্থাৎ লোকজনকে দেখাতে অ্যাট এভরিডে প্রতিদিন এক্সপিরিয়েন্সেস ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে, অর্থাৎ বিভিন্ন ওয়েতে দেখানোর জন্য দ্য আর্ট অফ সাইলেন্স, অর্থাৎ নীরবতার শিল্প। His ancient dramatic entertainment not only made people realize the meanings of the trivial things but also gave them extraordinary pleasure, তাকে অসাধারণ আনন্দ দিত। 3 নম্বর কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে হোয়াট উড পার্থ প্রতিম মজুমদার ডিপিক্ট থ্রু দ্য মানে এই যে মাইমিং, এটার মাধ্যমে তার কোয়েশ্চেনের আনসার দেখেন। পার্থ প্রতিম মজুমদার উড ডিপিক্ট স্টোরিজ অফ গ্রিফ অর লস, লাফটার, ভ্যারিয়াস পার্সোনালিটিস, বার্ডস, ইনসেক্টস অর ইভেন অ্যানিমালস থ্রু মাইমিং, এগুলো তুলে ধরতো। ডি নাম্বারের কোয়েশ্চেন ছিল নেম সাম পার্থ প্রতিম মজুমদার স্টোরি, যেগুলো তুলে ধরতো। সাম অফ পার্থ প্রতিম মজুমদার টপিক্স অফ মাইমিং আর দ্য ডিপিক্টস অফ আ থিপ স্টিলিং, অর্থাৎ চুরি করা, ওয়ান সাইডেড লাভ, পিকিং অফ আ ফ্লাওয়ার অ্যান্ড হার্টিং ইট, ডেলিকেট চেঞ্জেস ইন নেচার এটসেট্রা, সরাসরি এগুলো দেওয়া আছে। লাস্ট কোয়েশ্চেন সেট 1-এর হোয়াট বলছে পারপাস, হোয়াট উড পিপল ইউজ সায়েন্স ইন অ্যানশিয়েন্ট টাইম? ইন অ্যানশিয়েন্ট টাইম পিপল উড ইউজ সায়েন্স ফর কমিউনিকেশন, কিসের জন্য ব্যবহার করতো? কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করত। এই ছিল হচ্ছে আমাদের সেট এর প্রশ্ন। আমরা যদি পরেরটাতে যাই সেট বিতে, অর্থাৎ সেট 2তে বলছে, দেখেন সেট 2-এ কি বলছে, হু ইজ কনসিডার্ড দ্য পায়োনিয়ার অফ মাইমিং ইন বাংলাদেশ, কাকে? তাহলে পার্থ প্রতিম মজুমদার ইজ কনসিডার্ড দ্য পায়োনিয়ার অফ মাইমিং ইন বাংলাদেশ। হাউ ডিড পার্থ প্রতিম মজুমদার লিভ পিপল স্পেন বাউন্ড, তার মুখ অভিনয়ের মাধ্যমে, থ্রু হিজ মাইমিং। তার মানে আমরা বি নাম্বার এর আনসার দিচ্ছি, বি সি নাম্বার প্রশ্ন পড়ি। ওয়ার ডাজ পার্থ প্রতিম মজুমদার হেল ফ্রম? Why is Partho Pratim Majumdar called a master performer of miming art? What purpose do various arts serve? ওকে, ভালো কথা। তাহলে 2 নম্বরে দেখেন, প্রথমে বলছে পার্থ প্রতিম মজুমদার ইজ কনসিডার্ড, তো বলেই দিছি। পার্থ প্রতিম মজুমদার left people spellbound by his graceful presentation of art of silence. সি নাম্বার, পার্থ প্রতিম মজুমদার hails from পাবনা, মানে কোত্থেকে এসেছেন? hails from পাবনা, এটা তো সহজ প্রশ্ন। ডি নাম্বার, পার্থ প্রতিম মজুমদার could overwhelm his audience with his performance in miming art. Due to his exceptional skill in this art, in this form of art, তারপরে বলছে his name spread far and wide. He won several national and international awards. Therefore, he is called a master performer of miming art. আচ্ছা, different arts like music, dance, and painting serve the purpose of keeping souls alive and fresh. They nourish our souls. অর্থাৎ ডান্স, মিউজিক, তারপরে হচ্ছে মাইমিং আর্ট, এগুলো হচ্ছে আমাদের মানে দে আর দ্য কি বলছে হার্ট অফ আওয়ার সাউলস, অথবা দে নাউরিশ আওয়ার সাউল। আচ্ছা, অ্যাডিশনাল কোয়েশ্চেনের আনসার, অ্যাডিশনাল কোয়েশ্চেন কি আছে এগুলো একটু দেখি আমরা, তাই না? অ্যাডিশনাল কোয়েশ্চেন, ওকে, অ্যাডিশনাল কোয়েশ্চেনের এ নাম্বারে বলছে হোয়াট ইজ মাইম? হাউ হ্যাজ মজুমদার বিন অনার্ড ফর হিজ কন্ট্রিবিউশন টু মাইমিং আর্ট? মাইমিং ইজ অ্যান আর্ট অফ এন্টারটেনমেন্ট। হোয়াট ডাজ দ্য রাইটার ওয়ান্ট টু মিন বাই দিস? Is creativity important in learning something? ওকে, আমরা এবার আনসারে চলে যাই। এক্সট্রা কোয়েশ্চেনের যে আনসারগুলো আছে, অ্যাডিশনাল কোয়েশ্চেন্স, ঠিক আছে? দেখেন, এই নম্বরে বললো মাইম ইজ অ্যান আর্ট অফ ডিপিক্টিং আ ক্যারেক্টার, মুড, আইডিয়া ওয়ার ন্যারেশন থ্রু জেস্টার্স অর বডি মুভমেন্টস উইদাউট এনি আটারেন্স। তাহলে মাইমটা কি? হোয়াট ইজ মাইম? মাইম ইজ অ্যান আর্ট অফ ডিপিক্টিং আ ক্যারেক্টার, মুড, idea or narration through gestures and bodily movements without any utterance. Majumdar has been honored with many national and international awards for his contributions to miming art. Now, he is an internationally renowned figure for his graceful miming performance. Number C, miming is not only an art of communication, it is also an art of entertainment. A miming performer can entertain his spectators through his performance. D, absolutely. Without creativity, man cannot learn anything perfectly. Creativity is the key to learning something. বলছে absolutely.
উইদাউট ক্রিয়েটিভিটি ম্যান ক্যান নট লার্ন এনিথিং পারফেক্টলি। ক্রিয়েটিভিটি ছাড়া মানুষ কোনো কিছু ঠিকঠাক মতো শিখতে পারে না। ক্রিয়েটিভিটি ইজ দ্য কি টু লার্নিং সামথিং নিউ। নতুন কোনো কিছু শেখার একটা মানে সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি বা সৃজনশীলতা। এই ছিল হচ্ছে এই গল্পের আনসার, অর্থাৎ ইউনিট 7 লেসন যে আছে আমাদের ইউনিট 7 লেসন হচ্ছে 2, ইউনিট 7 লেসন 2 আলোচনা। সো কলেজের ভাই বোন প্রত্যেকটা প্যাসেজের আলোচনা এরকম সহজ সরল করে বুঝতে চাইলে অবশ্যই আমাদের লেখা ইজি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বইটা সংগ্রহ করতে ভুল করবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।